ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੀਰਸ਼ਾਂ ਦਰਸਾਓ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਮਨ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਜੋ ਮੂਡ ਮੁਡਾਇਓ ਭਗਵੋ ਕੀਨੋ ਭੇਸ। ਮਨ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਹਾਂ ਪਇਓ ਜੋ ਮੂਡ ਮੁਡਾਇਓ ਭਗਵੋ ਕੀਨੋ ਭੇਸ। ਰਹਾਉ ਸਾਚ ਛਾੜ ਕੈ ਝੂਠ ਲਾਗਿਓ, ਜਨਮ ਕਾਰਥ ਖੋਇਓ ਕਰ ਪਰਪੰਚ ਉਦਰ ਨਿਜ ਭੋਖਿਓ। ਪਸ਼ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਇਓ, ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ। ਮਾਇਆ ਹਾਥ ਬਿਕਾਨਾ, ਉਰਜ ਰਹਿਓ ਵਿਖਿਆਨ ਸੰਗ ਬੌਰਾ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਬਿਸਰਾਨਾ, ਰਹਿਓ ਅਚੇਤ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਗੋਬਿੰਦ। ਬਿਰਥਾ ਔਰ ਸਿਰਾਨੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ। ਭੂਲੇ ਸਦਾ ਪਰਾਨੀ, ਰਹਿਓ ਅਚੇਤ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਗੋਬਿੰਦ। ਬਿਰਥਾ ਔਰ ਸਿਰਾਨੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਰਦ ਪਛਾਨੋ। ਭੂਲੇ ਸਦਾ ਪਰਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ, ਚਬਰ ਸ਼ਤਰ ਤਥਾ ਵਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਵਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁਕਮ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਪਾਵਨ ਅੰਗ 633 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮਨ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਮੂਡ ਮੁਡਾਇਓ ਭਗਵੋ ਕੀਨੋ ਭੇਸ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਰਹਾਉ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ।
सतगुरु दाता जी बख्शिश करते ने, कहते मन रे हे मेरे मना गहियो ना पकड़िया नहीं गुर उपदेश। मन दे विच गुरु दा उपदेश तैं ग्रहण नहीं कीता, पकड़ के नहीं रखिया, वसाया नहीं। गुरु दे उपदेश तो बिना बाकी सारा कुछ कीता। सतगुरु कहते कहाँ पयो जो मूड मुंडायो। कहते की हो गया, गुरु दे उपदेश तो बिना तू धार्मिक कर्मां रीतां रस्मां दे मुताबिक अपना जिहड़ा पहरावा सी भेस सी वो बदल लिया। कहाँ पयो जो मूड मुंडायो। कहते की हो गया जे तू अपना सिर बना लिया है, केस कट लए हन, वाल कट लए हन, ते भगवों कीनों भेस। कहते तू अपने शरीर दे उत्ते भगवां भेस पहन लिया है। भगवें दा अर्थ है जोगी बन गया है। सतगुरु कहते भी इस संसार दे विच रहिंदियां होइयां तू परमात्मा नूं पाउणा सी, पर इस परिवार नूं, इस संसार नूं, इस दे विच अपने धीआं पुत्रां नाल रहिंदियां होया अपने आप नूं बंदी समझ लिया। इस करके ने समझिया भी इस परिवार दे विच, संसार दे विच रह के, लोकां दे विच रह के परमात्मा पाया नहीं जाना। इस करके उन्हें की कीता कि अपना जिहड़ा भेस सी, पहरावा सी, वो भगवां करके वाल कटा के जंगलां दे विच चलिया गया कि मैनूं हुण जिहड़ा परमात्मा है वो दुनियावी जिहड़ियां सुख सहूलतां ने, परिवार पालन दीयां जिम्मेवारियां ने भी ओहदे तो भगौड़ा हो गया, भज गया, चलिया गया। यही बख्शिश करते हैं गुरु साहब बाणी दे विच एक थां होर सतगुरु कहते कुंवर ताप गेरी के वस्त्रा आपदा का मारिया ग्रह ते नस्ता। कुंवर कहते ने धूणियां तापना, ताप नूं कहते ने तापना। गेरी वस्त्र, गेरी के वस्त्र भाव के गेरुए रंग दे वस्त्र पहन के, भगवें वस्त्र पहन के की हो गया, जोगी बन गया। हुण होया कि सतगुरु कहते आपदा का मारिया ग्रह ते नसता। कहते ग्रह तो नस गया, घर छड्ड के भज गया, जिम्मेवारियां तो भगौड़ा हो गया। जिम्मेवारियां तो भगौड़ा होके एक धर्मी पहरावा पहन के, मजहबी पहरावा पहन के, धर्मी ना कहिए क्योंकि धर्म का अर्थ है सच, सच का पहरावा कोई बिरला कौन पहनता है। मजहबी पहरावा पहन के कहते इस परिवार नूं, लोकां नूं, अपने नगर नूं छड्ड के किते होर चलिया गया। किथे गया? सतगुरु कहते देश छोड़ परदेसां धाया। अपना इलाका छड्ड के किसी होर इलाके दे विच जाके बह गया, क्योंकि अपने इलाके विच सारे जानते हुंदे ने भी किहो जिहा बंदा है, की करदा की नहीं करदा, वाकई ये साधु है भी कि नहीं है, सारे लोगों को पता होंदा। आंडी गवांडी आसे पासे दे होर रिश्तेदार सारे जानते होंदे आ भी इस बंदे दा सुभाव किहो जिहा है, भी ये धर्मी बन गया, भी सानू पता भी इहदा चाल चलन किहो जिहा सी, इहने जिंदगी विच की कीता, लोकां नाल लुੱਟਾਂ कीतियां, ठगीਆਂ मारियां ने, घर दे विच नित नशे करके परिवार नूं तंग करदा सी, होर सारा कुछ ही पता हुंदा। ते इस करके कहंदे देश छोड़ परदेसां धाया। कहंदे अपना इलाका छड्ड के, अपना नगर छड्ड के किसी होर नगर दे विच, किसी होर इलाके विच दूर जाके बैठ गया। होया कि कहंदे शरीर नूं तां लै गया उस पिंड तो दूर, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ जिस करके मजहबी पहरावा पहनिया सी, भगवां भेष धारिया सी, वो काहदे लई सी भी मैं इस दुनिया दे विकारां तो आजाद हो जावां। पिछे कारण तो यही सी ना, धर्मी पहरावा पहनण दा, मजहबी पहरावा पहनण दा कारण ही ये सी। पर होया कि सतगुरु कहंदे पंच चंडाल नाले ले आए। कहंदे एक थां तो उठ के दूजे थां ते चलिया गया, पर कमला पंजे चंडाल सी जिहड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उत्थे छड्ड के नहीं आया, वो भी नाल ही लेके चले गए। हुण अंदर फिर अहंकार पैदा हो गया भी मेरे वर्गा कोई कवि नहीं, मेरे वर्गा कोई संसारी चीज़ां नूं त्यागण वाला त्यागी नहीं है।
मेरे जिन्ना कोई भी उस परमात्मा के नेड़े नहीं हो सकता, मैं ही सब तो श्रेष्ठ तभी हूँ। मैं पहरावा छड्ड दिता, दुनियावी कपड़े पहनने छड्ड दिते, दुनिया के झमेलियां दे विचों मैं बाहर नहीं, फिर मैं तो फिर आ गई ना। ते सतगुरु कहते हउमੈ नामै नाल विरोध है, दोए ना बसें एक ठाए, हंकार ते नाम एक थां दे उत्ते इकट्ठे टिक नहीं सकते। जां तां मनुखी शरीर दे विच हंकार टिकेगा जां नाम टिकेगा, दो चीज़ां नहीं, एक हंकार एक नाम। हुण जां तां परमात्मा दा नाम हिरदे विच टिकेगा, जिथे परमात्मा दा नाम हिरदे विच टिक गया उत्थे तू तू करता तू हुआ अब मुझ में रहा ना तू। तू दा अर्थ है मैं, हुण मैं मेरी खत्म होगी, जब आपा परखा मिट गया जद देखो तत तू। कहंदे हे सच्चे पातशाह जी, जिथे किते मैं देखदा मैनूं तू ही दिसदा। ते पर भगत रविदास पातशाह जी कहंदे जब हम होते तब तू ना। कहते जदों मैं हुंदा, मेरे विच मैं मेरी हुंदी है, हंकार हुंदा, हे अकाल पुरख परमात्मा जी उदों तू नहीं हुंदा, अब तू ही मैं नहीं। कहते हुण सतगुरु दाता जी तू है, हुण मेरे विच मैं खत्म हो गई। फिर ही कहा जा सकदा ना तेरा तुझको सौंप दे क्या लागा है मेरा। जेकर हंकार है अंदर फिर तो सारा कुछ ही मेरा गा, परिवार भी मेरा, धियां पुत भी मेरे, ये जमीन जायदाद सारा कुछ धन दौलत पदार्थ मेरे। बंदा इसे करके हक जताउंदा भी ये मेरा, पर अपने आप को भुल गया भी ये किहदा है। सतगुरु कहंदे जदों इस दे विचों मैं मेरी खत्म हो गई, निकल गई, उदों इहदा जिहड़ा मन है वो परमात्मा दे रंग दे विच रंगिया जावेगा। फिर इहदे अंदर जिहड़ा परमात्मा दा सुख है वो वस जावेगा, फिर वो सुख तो भी उच्चा उठ जावेगा। फिर सुख आ गया बहुती खुशी नहीं, दुख आ गया बहुता पछतावा नहीं, बहुता फिक्र नहीं। पर मनुखी शरीर है, इस दुनियादारी दे विच, इस माया दे विच मनुख उलझिया होया है, फसिया होया है। फिर भी किते ना किते सुख भी इहदे उत्ते प्रभाव पा लैंदा ते दुख भी इहदे उत्ते प्रभाव पा लैंदा। ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਅ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਪੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪੀ, ਜਾਕੋ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਧਿਆਉਂਦਿਆਂ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 10 ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਪੀਕਰ 10 ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਪਰ
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਰਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਚੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ। ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੋ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਮੌਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਮੌਤ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਟੱਪ ਦੱਸਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਅ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਫੇਰ ਹੀ ਟਿਕਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਬੈਠਣਾ। ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਧਰਮੀ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟੇ, ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਧੂਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਲਿਆ, ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਛ ਵਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹਜੇ ਕੁਛ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਨੈਣੋਂ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਨੈਣੋਂ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਬਾਨੀ, ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਰੂਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕੰਠ ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਤਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਭ ਤਤਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ, ਅਬ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ।
कहते हे प्राणी हुण दस तू की करेगी। ये सारिਆਂ ਨੂੰ गल एक लफ्ज ਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु ने समझा दी भी हे जवानी दे विच रहन वाले इंसान तू भी सिख लै, तेरे सामने तेरा बजुर्ग बैठा है, वेख दे हालात की हो गए, वेख दे हालात। बाबा फरीद साहब जी सतगुरु कहते अपने शरीर दे वल ध्यान कर, अपने शरीर दे वल ध्यान कर, तेरा शरीर है जिहड़ा ये कमजोर हो चुकिया, तेरे शरीर दे नाल पैदा होए जिहड़े अंग पैर ने ना, अखां ने, ये रुक चुकियां ने, इन्हां विच हुण जान नहीं रही। कहते अपने आप नूं वेख समझ, इस नूं समझ के चलेगा तां तेरे जीवन दे विच खुशहाली आवेगी, नहीं तो दुख है। चब्बण चलन रतन से सुनियर बह गए, हेड़ा मुक्ति धा से जानी चल गया। कहते वेख तेरे सामने सारियां उदाहरण रख दित्तियां गुरु पातशाह जी ने। कहते हे बंदिया वेख हालात तेरे सामने एक शरीर दे हुंदे पए ने, अखां गईयां, दंद गए, पैर गए, कन्नां तो सुनना गया, हेड़ा मुक्ति धा से जानी चल गए। तेरे जिहड़े शरीर दे मित्र सी ना वो भी खत्म हो गए, तेरा शरीर भी एक दिन खत्म हो जाना। इस तो चंगा है तू हले भी संभल जा, हले भी संभल जा। अखीरी साहां दे विच ही नाम जप लै। अखीरी मतलब बुढ़ेपा जिहड़ा ताना है वो जर दे विच है, जर आई जोबन हारिया ना, जवानी हार गई, जर ने जित लई, जंगाल लग गई, हुण शरीर खाना शुरू कर दिता बुढ़ेपे ने। हुण इस तो बाद दोबारे जवानी नहीं आउणी, दोबारे बचपन नहीं आउणा भी दोबारे बचपन आ जाएगा फिर जवान हो जावांगा, इदां नहीं होना। हुण इस दे उत्ते जिहड़ा ठहराव सी ना वो पक्का हो गया। हुण इस तो बाद इहने चले जाना। सोहला साहब दे विच आपां पढ़दे हां गुरु पातशाह जी दा वचन, पंजवें पातशाह जी दा, करो बेनती। सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी कह रहे ने, कहते मैं बेनती करता हाँ, करो बेनती, सुनो मेरे बीता, मैं बेनती करता हाँ हाथ जोड़ के। गुरु सोचो महसूस करो बाणी नूं भी गुरु अर्जन साहब जी ना साडे सामने खड़े ने, साडे सामने खड़े ने। खड़े किवें ने? हुण खड़ना तां आपां हाथ जोड़ के ना गुरु अगे, पर अज गुरु साहब साडे अगे हाथ जोड़ी खड़े ने। करो बेनती, सुनो मेरे मीता, हे मेरे मित्र, हे मेरे भाई, मैं तेरे सामने एक बेनती करदा, तू मन ले। करो बेनती, सुनो मेरे मीता, संत टहल की वेला। कहते ये वेला है संतां दी टहल करन दा, सत संगत दे विच बैठण दा समा है। जिहड़ा तू अजाई लगा रहा है, इहनूं सत संगत दे विच आके बतीत करन लग पै, तेरा जीवन सुखाला हो जाएगा। ईहा खाट चलो हर लाहा। ईहा खाट, ईहा दा अर्थ है इत्थे, इस संसार दे विच तू लाहा खट के चल, लाभ खट लै, लाभ प्राप्त कर लै। किवें होवेगा? जदों मन साडा गुरु विच जुड़ जावेगा, जदों साडा शरीर गुरु की संगत विच जुड़ जावेगा, ये लाभ उदों प्राप्त होना, नहीं लाभ नहीं मिलना। ईहा खाट चलो हर लाहा, हरि परमात्मा रूपी लाभ इस संसार दे विच खट के जाओ। आगे बसना सुहेला, अगे तेरा जाके परमात्मा दे घर दे विच बसना चंगा हो जाए। असीं सारे ही चाहुंदे हां भी साडा जिहड़ा जीवन है वो सुहेला हो जाए, परमात्मा दे दर ते कबूल पै जाए। असीं भी चाहुंदे हां ना पई कबूल खसम नाल, असीं भी चाहुंदे हां, पर सानू भी घाल जिहड़ी है मर्दां वाली घालनी पवेगी, जोधियां वाली, सूरमिਆਂ वाली घालनी पवेगी। जिवें एक सूरमा जंग दे मैदान दे विच अपने बैरियां नूं जितदा है, अपने दुश्मनां नूं जितदा, कहंदे असीं भी गुरु पातशाह जी कहंदे हत्थ विच ना सच्चे गुर ज्ञान दा नेजा फड़दा है, गुरु के शब्द नूं ढाल बना लै ते ज्ञान रूपी घोड़ी दे उत्ते सवार होके जंग दे मैदान विच उतर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नूं जित लै, इन्हां उत्ते जित हासिल कर। ये तैनूं जित्ती जा रहे ने, पर तेरा फर्ज है इस मनुखा जीवन दे विच इन्हां नूं तैं जित के जाना, इन्हां तो हार के नहीं जाना।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਤੇਰੇ ਹਰੇਕ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਆਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ, ਰੁਤਬਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਤਬੇ ਪਾ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਰਾਜੇ, ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਮਾਇਣ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਘਿਆੜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਖੂਨ ਪੀਣੇ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਵੀ ਆ, ਸਲਾਹਿਆ ਵੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਸਾਚ ਛਾੜ ਕੇ ਝੂਠੈ ਲਾਗਿਓ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਹੋਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਕਾਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਚ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਅਜਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਪੁੱਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਤ ਕੋਲੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੇ, ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਉਲਝ ਗਿਆ, ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ ਕੀ? ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਗੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਉਧਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਵੀ ਕਟਾਤੇ, ਕੱਟ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਘੋੜੇ ਕੱਟ ਪਵਾ ਲਏ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਉਧਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਧਰ ਕੱਪੜੇ ਕੱਸਦਾ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੜਦਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਰਥ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਰ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਪੁੱਤ ਧਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਦੋਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਨੇ ਤੇ ਟਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਕੰਮ ਕਰ, ਤੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਆਹ ਲੈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ, ਵਪਾਰ ਕਰ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਵੇਚ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਖੱਟੇ, ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਇੱਕ ਥੋਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਖੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਪਵੇ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸ਼ਕਾਂ ਭੱਜੇ ਵੀ ਸੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਭਲਿਓ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। ਧਰਮ ਜੇਕਰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾ ਇਨੇ ਸਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੜ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਾਪੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੈਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਸੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡਣਾ ਸਾਡੇ ਖੰਭ ਸੁੱਕੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੜਾ ਪਛਤਾਇਆ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਧੂਣੇ ਤਾਪਣੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਣੇ ਤਾਪ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆ ਪੁੱਠੇ ਨੱਕ ਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਭਲਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਟਾਈ, ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਮਿਟਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਵੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ, ਵਿਹਲਾ ਨਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਰਪਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੌਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਚੌਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ,
जेकर चौर करनी है, चौर चलाउणा है इस हाथी ने, तां इक्को एक तख्त है आनंदपुर तख्त। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का तख्त जिथे तू ये चौर चला सकदा ते उत्थे चौर चलाई। वो प्रसादी हाथी ते वो हत्थ विच जग बाल्टी फड़ के ना पैर भी घुमाउणा हुंदा सी। सिखाया होया सी जानवर सिख के चंगा बन सकदा ते बंदा क्यों नहीं बन सकदा। वो जानवर नूं सिखाउण वाला भी तां बंदा है ना, बंदा आप चंगा नहीं बनदा। जानवर सिखा ते अज जानवर सिखा ते सारा कुछ करना, पर बंदा आप भुल गया कि असी की करना। सुख है सतगुरु किरपा करे। हुण गल है भी जन्म अकार्थ नहीं खोना सी, जन्म साडा व्यर्था ना जाए। जन्म दे विच असी इहनूं सफला करिए, क्योंकि मनुखा जन्म मिलिया एक बार मिलिया, पर दोबारे मिलना पता नहीं मिलना। इस दे विच ना पईए भी कोई गल नहीं, दोबारे जन्म पांगे, दोबारे दा तां भुलेखा ही कढ दो भी मिले ना मिले कोई पता नहीं। जिहड़ी चीज़ का पता ही नहीं उहदी आस क्यों पा दी। इस करके जिहड़ा मिलिया उहनूं संभाल लईए। कर पर पंच उधर निज पोखे, कहंदे हुण मनुख दी हालत है, पर पंच करदा है, कपट करदा है, ठगियां करदा है, होर बहुते तरीके अपनाउंदा है धन इकट्ठा करन दे। काहदे लई? कहंदे उधर निज पोखे ढिड भरन दे लई। उधर दा अर्थ है पेट, ढिड। कहंदे पेट भरन दे लई, कहंदे परपंच करदा, पैसा इकट्ठा करदा, ठगियां करदा, कपट करदा, धोखा करदा, छल करदा, फरेब करदा। जिस तरीके नाल माया इकट्ठी करदा अपने परिवार नूं पालन दे। सतगुरु कहंदे कर पर पंच उधर निज पोखियो, पश की न्याई सोयो। कहंदे फिर पशुआं दे वांगू सुता रहिंदा है, गाफलता दी नींद विच सुता रहिंदा है। मन की मत है जिहड़ी पशु बन के सुती रहिंदी है, काम ही नहीं चंगा करदी, कोई चंगा जीवन दे विच करना ही नहीं चाहुंदी। ते जिस करके सतगुरु कहंदे ये ऐसी भैड़ी नींद विच सुता है, इहनूं जगाउणा पवेगा। सतगुरु ने इसे करके जाग लियो रे मना, जाग लियो कहां गाफल सोया। गाफल हो के सुता ना रहे, कल्ला ढिड भर के तां पशु भी पै जांदे ने। फिर तेरे बंदे होण ते पशु दे विच की फर्क रह गया? फिर तू भी है तां बंदा, देखण नूं हड्डां पैरां मास तो, अखां मूंह नक कंन तो बंदा है, पर तेरे कर्म पशुओं वाले। करतूत पशु की मानस जात, लोक बचारा करे गुनगा। सतगुरु बख्शिश करन, साडे उत्ते मेहर करन, असी इदा ना सौ के अपने जीवन नूं सफला बनाइए। राम भजन की गत नहीं जानी, माया हाथ बेगाना। परमात्मा दे नाम दी गत नहीं जानी, अवस्था नहीं जानी, ते माया दे विच अपने आप नूं बिका लिया, बकाऊ कर लिया। उलझ रहियो विखियन संग बौरा, नाम रतन बिसराना। कहंदे जहर दे विच उलझ के रह गया है, सारी जिंदगी अपने जीवन दे विच जहर दे विच उलझिया रहा। इकट्ठा करन दे लई परमात्मा दा नाम रूपी रतन भुला दिता, विसार दिता, इकट्ठा नहीं कीता। रहियो अचेत ना चेत्यो गोबिंद, अचेत हो गया, भुल ही गया, चेते विचों ही कढ़ दिता भी परमात्मा भी जपना है। ना चेत्यो गोबिंद, कहते चेता ही नहीं कीता गोबिंद नूं। बिरथा औद सिरानी, कहते अपनी जीवन की जिहड़ी जिंदगी सी, जीवन पंथ सी, श्वास सी, व्यर्थे गवा दिते। कहो नानक हर बिरथ पछानो, भूले सदा प्राणी। पर कहते हे नानक उस मालक परमात्मा जी का सुभाव पहचानो, जिहड़ा बख्शिंद है, जिहड़ा भुल्लां नूं नहीं चितारदा, ओहदे सदा ही अपने मन दे विच वसा के रख। पर हे प्राणी भुलिया होया है, वो भुल दे विच है। सतगुरु भुल्लां नूं बख्शणहार है, पापां नूं बख्शण वाला है, वो साडियां भुल्लां नहीं चितारेगा। हे प्राणी, हे भूले प्राणी, उस मालक परमात्मा नूं चेता कर। वो मालक परमात्मा तेरे चेते विच वस के तेरा भला कर देवेगा, इस संसार समुंदर तो पार लंघा देवेगा, जिस दे नाल तेरा जीवन सफला हो जाएगा। फिर ही सतगुरु साडे उत्ते किरपा करनगे, अपना नाम साडे मन दे विच दे देणगे। जब ही शरण साध की आयो, दुर्मत सगल विनाशी। तब नानक चेत्यो चिंतामण, काटी जम की
फांसी फिर फांसी है जी जमां की जन्म ते मरण की वो कट्टी जाएगी। सतगुरु अपने लड़ ला लैणगे फिर ही ये लोग सुखीए। पर लोग सुहेले नानक हर प्रभ आपे वेले सतगुरु कृपा करन अपना सारियां दे उत्ते सतगुरु अपना नाम धन सानू भी बख्श देन जिस दे नाल असीं कमाई करके अपना भी जीवन सफला बना सकीए। होरां नूं भी असीं सतगुरु दे ज्ञान नाल जोड़ के उन्हां दा जीवन भी सुखाला ते सुखैन बना दईए। फिर ही ये लोग सुखीए। पर लोग सुहेले है। सतगुरु कृपा करन आप सबना दीयां हाजरियां तिल फुल घटावां चलिया होया कदम कदम लेखे विच लावन। सबना संगतां दा धन्नवाद कोटान कोट धन्नवाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा जिन्हां दी मेहर बख्श सदका आपां सत संगत दीयां घड़ियां माणीਆਂ ने। सतगुरु सबना नूं नाम धन गुरबाणी बाणी बाणी वर्गा जीवन बख्शण सारे गुरु वाले बन जाइए अमृतधारी होइए गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी धीआं पुत बणीए। फिर ही साडा ये लोक ते परलोक सुहेला है। देवो सज्जन असीसड़ियां जो होवे साहिब सिंह मेल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम।